کہ ہم اوپر اوپر کی باتیں کرتے ہیں، اندر کھوکھلا ڈھول ہے۔ جس طرح ڈھول کو لکڑی سے پیٹا جائے تو آواز بہت ہوتی ہے، سننے والا سمجھتا ہے کہ شاید بہت مضبوط چیز ہے، لیکن ایک سوئی مار دیجئے ساری ہوا نکل جائے گی۔ آج ملت کا مسئلہ یہی ہے، ہمارے پاس جمیعت العلماء ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اور پتہ نہیں کتنی تنظیمیں ہیں، لیکن ساری تنظیموں اور سارے اداروں کے باوجود جس ملت کی ہم رہنمائی کر رہے ہیں وہ ملت کمزور ہے، وہ ملت ڈھول بنی ہوئی ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں، وہ سننے کو تیار نہیں، وہ قریب آنے کو تیار نہیں۔ اگر اس ملت کے اندر اتحاد ہوتا، اس ملت کے اندر سوچنے کا اور کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا، تو جمیعت العلماء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی، اور جمیعت العلماء کی قیادت جن اکابرین کے ہاتھوں میں ہے، یا دیگر تنظیموں کی قیادت جن اکابرین اور جن قائدین کے ہاتھوں میں ہے، اللہ نے ان کے اندر وہ حوصلہ رکھا ہے کہ وہ ملک اور صرف ملت نہیں بلکہ ملک کے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملت سدھرنے کو تیار نہیں، یہ ملت جڑنے کو تیار نہیں۔ ہمارے قائدین، مثال کے طور پر ابھی جمیعت العلماء کے پلیٹ فارم پہ بات ہو رہی ہے، اور جمیعت العلماء کی قیادت حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے ہاتھ میں ہے، بڑی جامع اور بہترین شخصیت، طاقتور شخصیت، ایسی طاقتور شخصیت شاید اس وقت ملک کے اندر نہیں ہے، لیکن ایک شخصیت، ان کی بزرگیت، ان کی قابلیت، ان کی لیاقت، ان کا حوصلہ اور ان کا جذبہ کیا پوری ملت کو کنارے لگا دے گا؟ جس ملت کے اندر اپاہج بھرے ہیں، لنگڑے لولے بھرے ہیں، نہیں ہو سکتا جب تک ملت کا ایک فرد مضبوط نہ ہو جائے، جب تک ملت کا ایک فرد طاقتور نہ ہو جائے۔ اور جمعیت کی کوشش یہی ہے کہ ملت کا ایک فرد مضبوط ہو۔ ملت کے قائد، جمعیت کے قائد بہت مضبوط ہیں، لیکن ملت کے قائد کی مضبوطی سے ملت کی کمزوری کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ ملت کی کمزوری اسی وقت دور ہوگی جب ملت کا ایک فرد مضبوط ہو جائے گا۔ اسی لیے جمیعت العلماء سے جوڑنے کے لیے، جمیعت العلماء کی ممبر سازی کے لیے یہ دورے ہو رہے ہیں، لوگوں کو جوڑا جا رہا ہے، لوگوں کو جگایا جا رہا ہے۔ حالات سب کے سامنے ہیں، حالات کی شکایت کرنا ہمیں پسند نہیں ہے، حالات یہ ہیں اور حالات وہ ہیں اور حالات یہ ہیں۔ ملت کے سامنے، قائد کے سامنے، ایمان والے کے سامنے حالات کی شکایت کرنا یہ بزدلی کا علامت ہے۔ ہم حالات کی شکایت نہیں کرتے، ہم حالات سے مایوس نہیں ہوتے، ہم وہ ہیں جو حالات کا مقابلہ کریں گے، میدان میں اتر کر مقابلہ کریں گے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کریں گے۔ اللہ نے وہ حوصلہ دیا ہے، لیکن وہ موقع آنے سے پہلے ہم ملت چاہتے ہیں کہ ملت جگ جائے، ملت کا ایک نوجوان جگ جائے۔ اسی لیے جمیعت العلماء کی کوشش ہے کہ ہر ایک انسان کو جمیعت العلماء سے جوڑا جائے، اور جمعیت یہ بھی نہیں کہتی کہ اب دوسروں سے نہ جڑو، تیسرے سے نہ جڑو۔ جس وقت جمعیت کا جو کام ہے جمعیت کر رہے ہیں، دیگر تنظیمیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، شخصیات بہت ہیں، تنظیمیں بہت ہیں، لیکن جس موقع پر جس تنظیم کی طرف سے، جس قائد کی طرف سے آواز آئے گی، ایک مسلمان اس پر لبیک کہے گا، سب کے بیدار آنے لگے۔ جمیعت العلماء اس وقت جو کام کر رہی ہے دیگر تنظیمیں نہیں کر رہی۔ جب مثال کے طور پر میں نے جمعہ میں تفصیل سے بتایا تھا کہ جتنے لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کے مقدمات کون لڑ رہا ہے، اور بتا دو اس وقت ملک کے اندر تقریباً 4,35,00,000 کیسز سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ اور لوور کورٹ تک پینڈنگ ہے۔ 4,35,00,000 کیسز صرف مسلمانوں کے نہیں، دیگر قوموں کے بھی ہیں، اور اس میں 42% مسلمانوں کے کیسز۔ 4,35,00,000 کیسز پینڈنگ چل رہے ہیں، اور لوور کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں جو سنوائی اس وقت ہو رہی ہے وہ 1996 کی سنوائی ہو رہی ہے۔ تو اس کا تخمینہ لگایا گیا کہ اگر 4,35,00,000 کیسز کا تصفیہ کیا جائے، اس کی سنوائی کی جائے، تو اور بھی 330 سال انتظار کرنا پڑے گا نمبر آتے ہیں۔ اس ملک کے حالات یہ، اسی لیے ہم سنتے ہیں کہ کوئی 20 سال جیل میں پڑا ہوا ہے، کوئی 40 سال سے پڑا ہوا ہے، کوئی 15 سال سے پڑا ہے، اور ہمارے ہی صوبے کے، ہمارے قریب کے، ہمارے سبوں کے دل عزیز مولانا عبدالرحمان صاحب
जेल में 6 साल से बंद है। कभी आपकी आंखों में आंसू आए, कभी हम लोगों ने सर जोड़कर बैठा, कोशिश की, कभी फिक्र आई कि उनका घर कैसे चलता है, उनके बच्चे खाते क्या होंगे, उनके घर के अखराजात कैसे कौन बर्दाश्त कर रहा है? नहीं, यही जमीयतुल उलमा, यही जमीयतुल उलमा है जो घरों को भी देखती है और अदालत को भी देखती है, मुल्क के बातिल परस्तों का भी मुकाबला करती है और बातिल ताकतों से आंखों में आंखें डालकर भी बात करती है, मीडिया का मुकाबला करती है। यही जमीयतुल उलमा। आपको मालूम है हर महीने जमीयतुल उलमा के दफ्तर से मौलाना के घर के खराजात के लिए कुछ पैसे पहुंचते हैं और मौलाना का मुकदमा जमीयतुल उलमा लड़ रही है और एक केस में एक वकील खड़ा होता है तो लाखों रुपये लेता है, तो पैसा कहां से आएगा? फिर इसलिए कहा कि कायद बहुत मजबूत, बहुत दिलदार, बहुत अल्लाह वाला, लेकिन एक कायद सिर्फ कायद से मिलत नहीं सुधर जाएगी जब तक मिलत न सुधर जाए। इसलिए जमीयत चाहती है एक एक नौजवान, एक एक बूढ़ा, सबके लोग जमीयत से जुड़े और जुड़ने का तरीका मेंबर साजी, मेंबर बने, हर आदमी मेंबर बने जमीयत का। 5 रुपया 10 रुपया देकर मेंबर बन जाना हम समझते हैं बहुत मामूली बात है। वक्त आएगा जब हालात आएंगे, भी मौलाना ज़ैन साहब को हमने बुलाया है कि जमीयतुल उलमा के इस रसीद की क्या कीमत है और मेंबर साजी की क्या अहमियत है, वो अभी बताएंगे आपके सामने। जब हालात आएंगे मुल्क के और एनआरसी के ताल्लुक से हो या मुल्क से आपको निकालने के ताल्लुक से हो या अदालतों में और आपके तशख़्ख़ुसात को, आपकी इस्लामी तहजीब को बचाने का मसला हो, उस सारे मसाइल में जमीयत का क्या किरदार होगा, जमीयत का कौन सा कारनामा होगा, जमीयत का कौन सा रोल होगा, अभी मौलाना बताएंगे आपके सामने। इसलिए हमने 2-3 उलमा को भी बुलाया है। सारे एक ही आदमी के ज़हन में सारी बातें आ जाए कोई बड़ी बात, कोई बहुत मुश्किल बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मासूमपुर जोन, मासूमपुर हल्का तबलीगी जमात में और जमीयत की ज़बान में मासूमपुर जोन, मासूमपुर जोन नांदोल बस्ती से लेकर तिलदे और ओड़ासिंग तक, इसके अंदर में जितनी आबादियाँ हैं मुसलमानों की, और चाहे किसी मसलक से हो, हमें मसलक से कोई मतलब नहीं है। जब मिल्लत का मसला आएगा मिल्लत को देखेंगे, मसलक को नहीं देखेंगे, हर मसलक के लोगों को इससे जोड़ेंगे और जमीयत चाहती भी यही है। तो हर आदमी 14 साल से ऊपर की हर औरत, हर मर्द, हर जवान, हर बूढ़ा जमीयत का मेंबर बने और मेंबर साजी के लिए तश्कील दी जाएगी, कमेटियां बनाई जाएगी, हर महल्ले में 4-4, 5-5 आदमी जिम्मेदारी लें और वो डोर टू डोर घूमे, इसलिए कि जब तक घुमा नहीं जाएगा लोग सुनेंगे चले जाएंगे। अभी आप भी सुनेंगे चले जाएंगे। मैंने जुमा में कहा कि जुमा में जो भीड़ आती है वो भीड़ निकल जाती है, उसमें कोई मतलब नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। इस भीड़ से दुनिया के अंदर कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। एक जानवरों का रेवड़ है मुसलमानों की शक्ल में जो हमें नजर आ रहा है, जिसके अंदर कोई एहसास नहीं, कोई बेदारी नहीं, जागने को तैयार नहीं, बार बार झिझोड़ा जा रहा है लेकिन फिर भी हम जागने को तैयार नहीं। वरना दावत के हिसाब से हम बात फैला रहे हैं लेकिन कितने लोग आए, क्यों नहीं आ रहे? इसलिए देखा जाएगा जब वक्त आएगा, जब देखा, जब तलवार गर्दन पे चलेगी, जब रास्ते में चलते हुए रॉड से और डंडों से आपको पीटा जाएगा, तब समझ में आएगा कि जमीयत की आवाज़ पर अगर हमने लब्बैक कहा होता तो ये दिन हमें ना देखने पड़ते। उन सूबों में चले जाओ, बिहार और यूपी और हरियाणा में, वहाँ के मुसलमानों से पूछो हालात किस खतर बनते जा रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जमीयत से जुड़ जाओ, जमीयत की मेंबर साजी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो और हर नौजवान यहाँ से जज्बा लेकर जाएगा। रसीदें हमने मंगवा ली हैं, रसीदें भी लेकर जाएंगे और 10 रुपया 5 रुपये, रसीद में लिखा है सिर्फ 2 रुपये, लेकिन हम 5 और 10 देंगे जमीयत। और यही भाई मौलाना ने कहा कि 30 करोड़, हम 30 करोड़ बहुत ज़्यादा समझते हैं, 25 या 20 करोड़ भी अगर मुसलमान हो और एक मुसलमान 2 रुपया के हिसाब से जमीयत के दफ्तर को अगर 2 रुपया भेजा जाएगा तो 20 करोड़ मुसलमानों का 2 रुपये के हिसाब से कितना पैसा आ गया? 200 करोड़ रुपये। 200 करोड़ रुपया जिस तंजीम के पास आ जाए, क्या वो तंजीम मीडिया में आकर मुकाबला नहीं करेगी? तालीम के मैदान में उतर कर मुकाबला नहीं करेगी? लोग शिकायतें करते हैं कि जमीयत मीडिया में क्यों नहीं आ रही है, जमीयत स्कूल और कॉलेज क्यों नहीं खोल रही है। अरे भाई, जमीयत के हाथ को तो मजबूत करो, जमीयत को फंड तो दो, फिर देखो जमीयत क्या कर रही है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जमीयत से की मेंबर साजी में बढ़ चढ़ कर हर आदमी हिस्सा ले। अब मैं
مختصر انداز میں بات کرنے کے لیے مفتی مرغوب صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں، انشاءاللہ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ مولانا